बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स थे चैप्टर नंबर 3 दे परून बगी मुंगा कड़ियो इनर्शिया ची दी दा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द्वेम नुम दे ठीक शो इनर्शिया तास्तमाय यो द्वे एग्जांपल हम कड़ियो द्वा याद रे और पब्बू की जिकम एग्जांपल दा में देवी दा तास पखल ट्राई के ठीक दा नन मुंको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन असल की चीज द फोर्स कैलकुलेशन दे और द न्यूटन पर द्रे लगानो की पर 3 लॉस की द टूल ना अहम न्यूटन सेकंड लॉ दा ठीक दा यानी दा तास का ख्याल करी मुंको फर्स्ट के पहले लॉ की फर्स्ट लॉ की द न्यूटन बागी हम द फोर्स 0 अगर से एक्सेलरेशन 0 हम बगी दा ला यूज हुआ कदा फोर्स डेफिनेशन का हम बदला मैथमेटिकल फॉर्म यूज कीगी नो दा ढेर अहमियत लरी सही दा नन मुंग को द न्यूटन सेकंड लॉ नो द न्यूटन सेकंड लॉ मुंग तदा वही फॉर एग्जांपल दा जमा सारा ग्राउंड शो सही दा अरे बंदा जम सारा बाल शो ठीक दा दा मुंग सारा फॉरेस्ट के दे कज़ावाला मुझे बदी की जब सब पैदा कमा एक्सेलरेशन मीन मोशन जब बदी की जब मोशन प्रोड्यूस कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कम दा फॉरेस्ट के दिन सब आकार देता है समाज वीडियो का ना कोरस दा यो खबर बार कोमा शॉर्ट डेफिनेशन द फोर्स शॉर्ट डेफिनेशन फोर्स इज एन एजेंट फॉर चेंज द फोर्स योदासी आमिल योदासी एजेंट जब चेंज रावली क्योंकि बॉडी पर रेस्ट की पागे की बस अच्छा चेंज रहा हो जाएगा मोशन तक है और बॉडी पर मोशन की कम चेंज बराबर रेस्ट तक है भाई और या बस स्पीड इंक्रीज कई या बस स्पीड डिक्रीज कई या बस डायरेक्शन चेंज कई और विश्व तब इन जगह में चेंजेस दी संगा यो बॉडी पर रेस्ट की फोर्स दी एजेंट इसरा पर द चेंज बारन के बॉडी पर रेस्ट की सब बशी मोशन था के बॉडी पर मोशन की सब बशी रेस्ट था या बस बॉडी स्पीड इंक्रीज की या अपोजिट डायरेक्शन की प्लाई द मोशन द बॉडी स्पीड बा डिक्रीज की या बस डायरेक्शन चेंज याद भी था द फोर्स दा कार दी नो चिकल दा बॉडी जमु सर पा सकी दे दा बॉडी जमु सर दे पा रेस्ट की नो चिकल मु वाल जो बदे बॉडी की एक्सेलरेशन पैदाしबदे बॉडी वन सो लगो फोर्स नो जब कम डायरेक्शन की फोर्स लेकिन फदा डायरेक्शन की एक्सेलरेशन पैदा की चिकल पर बॉडी की ठीक शो नो जम सर एक्सेलरेशन पैदा हुआ बॉडी मोशन शुरू को एक्सेलरेशन पैदा शो नो सो गोरे दे जम सर सो क्वांटिटीज दी दे जम सर द्रे क्वांटिटीज द्रे सही दा हम सर द्रे क्वांटिटीज दी यो बॉडी बांधे फोर्स अप्लाई शो द फोर्स रिजल्ट डारा की खुदा बन नेट फोर्स ही अनबैलेंस फोर्स हुई जे फोर्स अप्लाई शो नो सजल शो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ नो अब यो जम सर द बाल मास थी नो जम सर सो क्वांटिटीज राला दलता द्रे राला ठीक द स्टूडेंट टोल सिस्टम की बदे टोल डायग्राम टोल फिगर की जम सर सो क्वांटिटीज राला द्रे सही दा कासम पोइश हुई जब यो बॉडी की एक्सेलरेशन पैदा को सब लगाओ सब अप्लाई को फोर्स जे फोर्स अप्लाई शी नेट फोर्स अप्लाई शी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई शी बॉडी की सब पैदा शी एक्सेलरेशन was the acceleration पर सो फैक्टर बांधे डिपेंड कई दा एक्सेलरेशन दा डिपेंड के पर सब बांधी पर सो फैक्टर बांधे डिपेंड कई दा डिपेंड के पर मास बांधी व फोर्स बांधी पोइश हुई तासु पे बॉडी की मोशन पैदा कवल वाला है बॉडी पर रेस्ट की दी तासु मोशन या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कवल वाला है सब भी लगा हुआ है सब अप्लाई को फोर्स जे फोर्स में अप्लाई को बॉडी की सब पैदा शो एक्सेलरेशन फोर्स हम अप्लाई शो एक्सेलरेशन हम प्रोड्यूस शो और द बॉडी बस खास मास हम ही नो दा एक्सेलरेशन जे दे पदी बाकी दो क्वांटिटी बांधी डिपेंड कई ठीक शो उसका फोर्स सेवा कीगी जाहिर खबर दा नो एक्सेलरेशन में से कीगी सेवा की का फोर्स कमी की एक्सेलरेशन बा सकीगी कमी की नो मकसद सा शो मकसद दा शो दा एक्सेलरेशन जम सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छा शो द फोर्स शो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स सही दा और विश्वाई उसका मास सेवा कीगी तासु मा वीडियो जे मास असल की दा मेजर ऑफ इनर्शिया दा मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया जे मास सेवा कीगी इनर्शिया बस सेवा कीगी और जे इनर्शिया सेवा कीगी मकसद मास पर सेवा की दोड़ा खबरी तासु उलट का वाले संगा मास सेवा शो इनर्शिया या इनर्शिया सेवा शो मतलब मास सेवा शो जे मास सेवा शो नो तासु वक्त रोजमर्रा जिंदगी की भी करना तासु यो स्पक सीजी मास लेके अगर पास आना हो चाहता है ये होते ना बल्कि तासु उड़े शे
خو چې کله ماس سیوا شي نو هغې لپاره د ډېر زیات فورس زموږ سره څه ضرورت وي نو چې زیات اوس زموږ سره فورس کانسټنټ دی او ماس سیوا شو نو اکسیلریشن به څه شي زموږ سره کم به شي او که ماس کم شو نو اکسیلریشن به څه زیات به یاد وي تاسو ته نو زموږ سره د اکسیلریشن انورسلی پروپورشن د چا شو د ماس ولې چې یو سیوا کېږي بل کمیږي دا کم پروپورشن وي انورسلی او چې دواړه په سیم ریشو سره سیوا کېږي یا په سیم ریشو سره کمیږي هغه کم پروپورشن دی ډایرکټلی یاد وي تاسو ته اوس دا اوس ګورئ بیا که فرض کې یو باډي دی هغې ماس ام دی فرست حالت کې دی که فرض کې موږ غواړو چې دا دې کې موشن پیدا شي په دې کې اکسیلریشن پروډیوس شي نو موږ به څه اپلای کوو فورس یو نیټ فورس اپلای کوو چې فورس اپلای شو په دې کې څه پیدا شو اکسیلریشن زموږ سره په دې ټوټل فګر کې 100 کوانټیټیز دي درې یو اکسیلریشن چې کوم د فورس په وجه بوده شو یو فورس او یو ماس 100 کوانټیټی شو درې اوس دا اکسیلریشن په دې باقي دوه باندې څه کوي ډیپند کوي نو دا اکسیلریشن به ډایرکټلی پروپورشنل دی چای د فورس ولې چې فورس سیوا کېږي اکسیلریشن به سیوا کېږي که فورس کمیږي اکسیلریشن به کمیږي نو دې څه مقصد شو مقصد دا شو چې اکسیلریشن ډایرکټلی پروپورشنل فورس ٹھیک شو او که ماس سیوا کېږي نو اکسیلریشن به کمیږي او که ماس کمیږي نو اکسیلریشن به سیوا کېږي نو کم پروپورشن شو انورسلی نو زموږ سره دا اکسیلریشن انورسلی پروپورشن په انورسلی کې به دا کوانټیټي لګوي خو ډینومینیټر کې برابر ون لګوي دا د ماس دا خبره ده دا الفاظ چې دي دا موږ په انګلیش کې راغستې دي په دې جملو کې راغستې سنټنس کې او دا غم بیان کړی دي تاسو ګورئ when a net force is applied on a body چې کله زموږ سره net force په یو باډي باندې اپلای شي دا باډي شو ام ماس والا او دا فورس اپلای شو نو چې دا فورس اپلای شي net force یا ام بیلنس نو دا په څه چلو کې it produces an acceleration in a body دا په دې باډي کې څه پیدا کیدا دی acceleration په دې باډي کې پروډیوس شو نو دا acceleration په سو پکټر ډیپند کوي په دوه باندې په دې ماس باندې او په دې فورس باندې نو دا acceleration په ډایرکټلی پروپورشن کا فورس سیوا کومه نو acceleration څه کېږي زیاتېږي به کنه او که فورس کمومه acceleration څه کېږي وایي کمیږي نو this acceleration دا کوم acceleration چې پروډیوس شو this acceleration is directly proportional to the force دا acceleration چې دی دا directly proportional لچای دا force دا یو proportion می بیان کو and inversely proportional دا به inversely proportional چاته to the mass of a body the mass اوس دا قدم سره د نیوټن سیکنډ لا یاد به تاسو اوس موږ د میتھمیټیکل فارم اخلو mathematical form کم د چې حسابي شکل ویل کېږي نو ګوره وتا level so this acceleration is directly proportional to force that is in our this acceleration is directly proportional to force دا پهله پارت شو زما سره دا acceleration چې دی دا به ډایرکټلی پروپورشنل له فورس دا پروپورشنالټي 1 شو او بیا څه ورکړی دی انورسلی دا زموږ سره 2 نمبر پارت دی انورسلی پروپورشنل ټو دی ماس اف ا باډي دا زموږ سره 2 شو او دا اکسیلریشن به انورسلی پروپورشنل دی چا د ماس اف ا باډي دا زموږ سره زم پروپورشن شو صحیح شو او دا دوانه پروپورشن موږ څه کو کمباین کو یو ځای کو به چې دوانه کمباین کو تاسو به دا ولیکئ چې combine both proportion نو په دې کې به مونږه سوالو ای به موږ سره کامن نشي proportion sign هم کامن نشي بر اف ولګېدو او دا multiply 1 over n صحیح شو نو تاسو ګورئ ا directly proportional f over m څه وجه ده f د لاندې څه شو 1 شو نو f د 1 سره ملټیپلای شو واپس f راغی m د 1 سره ملټیپلای شو واپس m راغی اوس چې موږ دا پروپورشن ختمو څه ته اړو ایکویشن ته چې کله تاسو پروپورشن ختموي ایکویشن پام ته اړوي نو دوه سټیپ به دا پروپورشن به ختم کړي د دې په ځای وسو لګوي ایکوال یو سټیپ دا پروپورشن ساين په دې وسو لګوي ایکوال نو د سیکنډ نمبر لا سیکنډ کوانټیټي له په کانسټنټ کې ملټیپلای کې په کانسټنټ کې ضرب ورکړي یاد وي تاسو ته کنه څنګه که پروپورشن ساين تاسو لري کوي ایکویشن پام ته بدلوي نو دوه سټیپ دي د پروپورشن په دې وسو لګو ایکوال
او د سیکنډ کوانټیټي وسه کې ضرب ورکم په کانسټنټ کې. نو تاسو وسو ګورئ A is equal to دلته زموږ سره راغی کانسټنټ او دا زموږ سره راغی F over M. تاسو اوس دلته وګورئ چې دا موږ داسې ولیکو نو دا به زموږ راشي A is equal to K into F over M. دا کې څه شي دی where K is constant. دا کې زموږ سره کانسټنټ دی. یاد وي تاسو دا کې زموږ سره کانسټنټ دی. تاسو ته یادي یردنه نه وي ٹھیک ده. ها کې زموږ سره کانسټنټ دی. د کې قیمت 1 دی هغه څنګه دی لاور تاسو ایکویشن مونږ غوښتي سمپلیفای کو. تاسو دا ګورئ A is equal to K into F over M. ځوان طرفونو ته M ملټیپلای کوي. تاسو ګورئ دلته هم M ملټیپلای کو دلته هم M ملټیپلای کو. دا M او M څه شو کټ شو. نو زموږ سره راغی K is equal to څه شي MA. اوس کا پرس کې د کې د F په ځای کې د پرس کې فورس F والم ماس F 1 kg والم فورس 1 نیوټن والم ماس 1 kg والم ایکسلریشن 1 میټر پر سیکنډ سکوير والم. نو د کې قیمت به سره شي. تاسو ګورئ F force is equal to 1 Newton, mass is equal to 1 kilogram, acceleration is equal to 1 meter per second square. Then تاسو ګورئ دا K into 1 او 1 multiply 1 نو دا K راغی is equal to 1. دا K څه قیمت راغی 1. ٹھیک شو. نو چې کې زده د 1 فوټ کوم نو ما سره سره شي F is equal to MA براشي د کې به 1 فوټ شو. دا ما سره میګنیچیود د فورس درکې دا یاد ساتئ. دا فورس درکې میګنیچیود. تاسو ما وایي چې زموږ سره F 1 نیوټن والو ماس 1 kg والو ایکسلریشن 1 میټر پر سیکنډ سکوير والو نو زموږ سره به کوم بده فارموله کې دا ویلیوز پټ کینې کې خپل لګیدو. دا د F په ځای سو لګیدو 1 ماس په ځای 1 ایکسلریشن په ځای 1 نو دا زموږ سره کې راغی او دا 1 1 0 1 راغی کې قیمت سره راغی 1. نو کې ز په دې ایکویشن کې پټ کما په دې کې 1 نو دا به F راشي دا به MA راشي. دا زموږ سره فورس میګنیچیود درکې او دا څه مقصد دی چې فورس برابر دی ماس ټایم ایکسلریشن. نه فورس برابر دی ماس ټایم ایکسلریشن. خفه ویکټر پام کې لیکای نو فورس ویکټر دی دا غیر پاسه به ایرو کوي ماس سکیلر دی ایرو کې نه کوي. ایکسلریشن ویکټر دی دا غیر پاسه به ایرو کوي. ټیک ده دا خبر شو. دې پور به تاسو ان شاء الله پوه شئ. ټیک ده. اوس درازم تاسو لک وضاحت سره کوم او هغه د دې چې مونږ دا وې چې when force is applied on a body چې کله به باډي باندې فورس اپلای شي it produce an acceleration in a body. دا په دې باډي کې څه پیدا کوي ایکسلریشن. اوس دا فورس اپلای کیږي په کوم ډایرکشن کې نو ګورئ د باډي څو حالت دوا یا ریسټي یا موشني. چې په کوم باډي باندې فورس اپلای کوو نو دغه باډي په دوه حالت وي. لکه دا باډي پر ریسټ کې دا باډي پس کې پر ریسټ کې او فورس په اپلای شي نو دا فورس په خپل ډایرکشن کې یعنی په خپل ډایرکشن کې د فورس په ډایرکشن کې په باډي کې څه پیدا شي ایکسلریشن پیدا شي. پوه شئ څنګه موږ ویلي دي چې when an external force is applied on a body it produce an acceleration in a body. په دې باډي کې ایکسلریشن پیدا کوي. دا باډي سو پام کې دي سو حالت کې دي شي سو سټیټ کې دي شي په دوه سټیټ کې دي شي یا په ریسټ کې یا په موشن کې. نو کدا باډي په ریسټ کې او فورس په اپلای شو نو په دې باډي کې څه پیدا شي ایکسلریشن په کوم ډایرکشن کې د فورس په ډایرکشن کې. اوس ګورئ دا خبره شوه. اوس کدا باډي په موشن کې دا باډي په څه کې دي په موشن کې دي او په دې باندې فورس اپلای کوو نو دا فورس به بیا په دوه ډایرکشن کې اپلای کیږي. دا فورس به یا د موشن په ډایرکشن کې اپلای کوو یا به د موشن په اپوزیټ ډایرکشن کې پرس کې دا باډي د ډایرکشن کې موشن کوي ایکسلریشن دلته ده. نو کو فورس ما دې اپلای کوم په دغه ډایرکشن کې نو سټل بکیږي د ایکسلریشن مس کېږي انکریز کېږي وا. پوه شئ څنګه کوم فورس څنګه اپلای کوو کدا موږ پر ریسټ باډي باندې اپلای کوو نو دا باډي و دا فورس په دغه باډي کې ایکسلریشن پیدا کوي په کوم ډایرکشن کې په کوم ډایرکشن کې چې فورس لګي. کلیر شو دا خبره. او کدا فورس کدا باډي په موشن کې
نو دا فورس په دوه ډایرکشن کې اپلای کیږي یا به د موشن په ډایرکشن کې یا به د موشن په اپوزیټ ډایرکشن کې. لکه تاسو دا ډایګرام ډرا کوم اوس موشن دي سي دي اکسلریشن دي سي دي خو فورس دغه اپوزیټ لګیږي عدل د دوه سیم ډایرکشن کې لګیدا. نو کپرس کې فورس اپلای کو باډي باندې د موشن په ډایرکشن کې نو دا فورس بس چلو کې د باډي ډایرکشن بس کی ساری اکسلریشن بس کی انکریز کو به شوي یعنی او کپرس کې دا فورس زمون سره ولګي دو په دې باډي باندې د موشن په اپوزیټ ډایرکشن کې نو د دې اکسلریشن بس کی ډیکریز وکي. نو کپرس کې دا فورس کنټینیو پاتې شي نو دا فار ایگزامپل اکسلریشن زما سره د 10 میټر پر سیکنډ سکوير او دا فورس فار ایگزامپل زما سره 2 نیوټن دی 3 نیوټن دی 4 نیوټن دی او دا فورس کنټینیوسلی دا فورس اپلای مستقل دا فورس ایکشن کې باندې رو باندې دا سکه دا موشن بس کې اکسلریشن بس کې ډیکریز کې دا 10 په ځای به 8 شي دا 8 په ځای وسه شي دا فورس کنټینیو وي دا 8 په ځای به 7 شي 7 په ځای 5 شي دا 5 په ځای 3 اخر وسه شي 0 شي که بیا هم دا فورس کنټینیو نو دا باډي با په اپوزیټ ډایرکشن کې بیا موشن شروع کی. خبره تاسو پوه شئ کنه نو یا دا د یو وضاحت شو څنګه کم فورس چې موږ په لایکو په باډي باندې او باډي کې اکسلریشن سبب جوړیږي دا فورس کا فرس باډي اپلای شي نو دا فورس په دغه رس باډي کې اکسلریشن پیدا کی په کم ډایرکشن کې د فورس په ډایرکشن کې فورس په خپل ډایرکشن کې پیدا کی. یعنی when an external force is applied on a body this force produce an acceleration in this body in its own direction په خپل ډایرکشن کې پیدا کی. او کپرس کې پور یو باډي په موشن کې نو کومه فورس لګاو د موشن په ډایرکشن کې نو دا باندې موشن څه کوي انکریز کوي. if a force is applied in the direction of motion then it increase the acceleration of the body, but if the force is applied in the opposite direction of motion it will decrease the acceleration. And if such a force is continuous the force continue still bushy څنګه سره بدلې د اکسلریشن رو ډیکریز کوي سلولی دا واخر څه ورسیږي 0 ته او کبیا هم دا فورس کنټینیو وو نو دا باډي بعد دا اور مخکینی اکسلریشن په اپوزیټ ډایرکشن کې د مخکینی موشن د ډایرکشن په اپوزیټ ډایرکشن کې ودا سکی هغه موشن شروع کی لکه مخکې د اکسلریشن ډایرکشن یا د موشن ډایرکشن دا او دا فورس کنټینیو پاتې شو د 0 کو بیا دا فورس کنټینیو ان دا اپوزیټ ډایرکشن کې موشن شروع کی. ٹھیک ده سره پیج دی 66 پیج سوم دی پیج نمبر دی 66 او एग्जांपल दे 3.1 एग्जांपल सोम दे 3.1 सही शो गिवन डाटा जरा लमद देना क्वेश्चन तास गोराई what force is required to produce an acceleration of 6 meter per second square in a cricket ball of mass 0.16 kg. زموږ سره اکسلریشن څونه دی اکسلریشن زموږ سره دی 6 میټر پر سیکنډ سکوير او ماس څومره دی دا کرکټ بال هغه زموږ سره دی 0.16 kg. او د کوېسچن د ایگزامپل په سر کې ویلي دی what force is required څونه فورس به موږ له پکاري لاول به دې کې دوه ماس راکړي لاول دا ماس راکړي د ماس لپاره فورس معلومه ٹھیک شو په دې لپاره ملک زی پرې خو دا لپاره فورس کیلکولیټ کاو 2 پوینټ چې څه کیلکولیټ کاو هغه د سره فورس دی د نیوټن سیکنډ لا مطابق فورس از ایکوال ټو ام ای ویلو به کې پټ کړئ فورس از ایکوال ټو ماس زموږ سره څونه دی 6 دی او ماس زموږ سره 0.16 دی اکسلریشن څه دی 6 دی چې دا موږ ملټیپلای کو نو دینه زموږ سره دی د دې نه زموږ سره چې تاسو ملټیپلای کړئ نو دا 96 راځي 0.96 نیوټن دا زموږ سره راځي. ٹھیک شو تاسو خپل کیلکولیشن وکړئ دا راځي. اوس کومه وګورو نو هم به دغه ایکویشن باندې سال کېږي خو سره به ماس چینج شوي او ماس به څنګه چینج شوي ماس یې موږ راکړی که پرس کې وایي موږ یو میټل بال یوز کړو د دې بال په ځای دا کرکټ بال او که موږ میټل بال یوز کړو چې
چې دا غي ماس څونه د اکسلریشن هم دغه چې دا غي ماس هغه زموږ سره دی 4 kg نو بیا به وایي تاسو سره پور څونه شي نو بیا تاسو حل کړئ F is equal to څه دی ma نو F is equal to mass 4 دی او acceleration 6 دی نو دا سره شي 24 نیوټن صحیح شو یعنی acceleration هغه دی صرف mass چینج شو ٹھیک ده ها نو دنګ سره دا تاسو کتل 3.1 एग्जांपल او کم نم دغه پیجو 66 پیجو پدې کې زموږ سره یو اساینمنت دی 3.1 اساینمنت زموږ سره اساینمنت 3.1 دی دا تاسو هوم ورک شو ټیک ده دا تاسو په دې باندې پوهه کومه لا تاسو هوم ورک دا تاسو ان شاء الله په خپل کوي او هغه څه شي دی ګوره ورته کدی ته موږ وګورو صرف کوم پوینټ دی ایکسلریشن پدې کې ایکسلریشن معلومه ولې پوینټ دی ایکسلریشن پدې کې څنګه سره ایکسلریشن معلومه ولې ان انجن فورس زموږ سره فورسونه دي تاسو زه یې مونږ وته دا اساینمنت دی اساینمنت ډیټا ده فورس زموږ سره دی 3500 نیوټن ٹھیک شو او دا د کار ماس څونه دی نو دا غي ماس ته زموږ سره mass 600 kg او سم معلومه ولې find acceleration معلومه ولې نو ګوره F is equal to ma پدې کې ویلو پټ کړئ او بیا او که تاسو acceleration معلومه ډایرکټ دا هم په m ډیوایډ کړئ دا هم په m ډیوایډ کړئ نو m کینسل شو نو acceleration سره برابر راغی د F over m نو اوس ګوره په کې خپل ویلو پټ کړئ ماس کې خپل او کیلکولیشن وکړئ ډیویژن کې حل بشي نو تاسو به دا په خپل سال کې ټیک شو نو یو به تاسو دا 3.1 اساینمنت په خپل حل کړئ بل به تاسو دا ایکسرسایز دا پرابلم وګورئ پرابلمز په ایکسرسایز کې سونه دي او دا ټایپ کوي کوېسچن په دې F is equal to ma باندې کيو یو کدوې هغه تاسو په خپل سال کړئ ان شاء الله دا چپټر په اخر کې کومه تاسو خپل ټرای کوئ چې پریکټیس مو شي ټیک ده ثانک یو